Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux élèves de première année collège, parcours international, section internationale. Donc on va terminer le cours de la sortie géologique. Donc on va répondre à la question suivante, qu'est-ce qu'une carte topographique et comment l'utiliser? Activité 1, observe la carte topographique suivante, puis définis une carte topographique en complétant le texte en utilisant les mots plan, modulé, carte topographique terre. إذن أهلا بكم أعزائي التلاميذ أعزائي تلميذات السنة الأولى ثانوي إعدادي مسلك دوري. إذن سنحاول إتمام درس الخرجة الجيولوجية la sortie géologique. إذن سنبدأ بالسؤال التالي qu'est-ce qu'une carte topographique؟ إذن ما هي الخريطة الطبوغرافية et comment l'utiliser وكيف نستعمل هذه الخريطة الطبوغرافية. Définis une carte topographique en complétant le texte suivant en utilisant les mots. إذن أتمم أو عرف الخريطة الطبوغرافية بإتمام الفقرة التالية. Donc on appelle carte topographique la représentation sur un plan d'une partie de la surface de la Terre avec ses formes et son relief ou modulé. إذن ما معنى خريطة طبوغرافية؟ الخريطة الطبوغرافية c'est une représentation هي تمثيل على سطح مستو يعني مثلا على الورق. Donc c'est la représentation sur un plan d'une partie de la surface de la Terre لجزء من سطح الكرة الأرضية. إذا نمثل جزء من سطح الكرة الأرضية. ماذا نمثل بالضبط؟ نمثل التضاريس، إذا الجبال، الوديان، الهضاب، السهول، نمثل الأنهار، نمثل كذلك الطرق، المنازل، النباتات إلى آخره. إذا كل ما يوجد على سطح الأرض نمثله بواسطة الخريطة الطبوغرافية، علما أنه تمثيل مصغر. إذا تمثيل الخريطة الطبوغرافية هي تمثيل مصغر ومبسط لجزء من سطح الكرة الأرضية على سطح مستوي. La carte topographique, c'est une représentation sur un plan d'une partie de la surface de la Terre avec ses formes et son modulé. ما هي عناصر الخريطة الطبوغرافية؟ Quels sont les éléments de la carte topographique? Donc la carte topographique possède trois éléments essentiels. Il s'agit du nom de la carte. إذن العنصر الأول هو اسم الخريطة، le nom de la carte، ونجده في أعلى الخريطة كما تلاحظون بالنسبة لهذه الخريطة. Le nom de cette carte est Ifrane. Donc vous le voyez en haut de la carte. العنصر الثاني, le deuxième élément de la carte topographique, c'est l'échelle de la carte. Ensuite, la légende de la carte, يعني مفتاح الخريطة. La légende de la carte يعني مفتاح الخريطة. إذن سنبدأ بتعريف هذه العناصر. Donc le nom de la carte topographique, on commence par le nom de la carte topographique. Le nom de la carte topographique, اسم الخريطة الطبوغرافية, c'est l'appellation du lieu ou de la région où la carte a été réalisée. Par exemple, cette carte a été réalisée à Ifrane, donc il porte le nom d'Ifrane. إذن اسم الخريطة الطبوغرافية هو اسم المنطقة التي أنجزت في هذه الخريطة. مثلا بالنسبة لهذه الخريطة أنجزت في إفران، لذلك تحمل اسم إفران. Le deuxième élément de la carte, donc العنصر الثاني بالنسبة للخريطة هو سلم الخريطة، l'échelle de la carte. بالنسبة لهذه الخريطة إذا غالبا السلم نجده في أسفل الخريطة. Donc en bas de la carte, par exemple pour cette carte, son échelle est de 1 sur 50 000. إذا بالنسبة لهذه الخريطة مثلا سلمها هو 1 على 50,000. إذا الآن سنحاول تعريف سلم الخريطة. Donc on va définir l'échelle de la carte. L'échelle de la carte, c'est le rapport entre une distance graphique mesurée sur la carte et celle équivalente sur le terrain. Celle équivalente sur le terrain, c'est-à-dire la distance réelle, المسافة الحقيقية. Les deux doivent être exprimés dans la même unité. المسافتين يجب أن تكونان بنفس الوحدة، مثلا سنتيمتر. إذا ما معنى سلم الخريطة؟ سلم الخريطة هو خارج قسمة المسافة على الخريطة. المسافة التي نقيسها على الخريطة نقسمها على ماذا؟ على المسافة في الواقع أو في الميدان. إذن يجب أن تكون المسافتين
نفس الوحدة غالبا السنتيمتر. مثلا بالنسبة لهذه الخريطة، خريطة إفران، إذا سلمها هو 1/50,000. 1 يمثل المسافة على الخريطة، و50,000 تمثل المسافة الحقيقية، يعني المسافة في الواقع أو في الميدان. إذا إذا أردنا قراءة هذا السلم، بمعنى 1 سنتيمتر على الخريطة يساوي 50 أو يمثل 50,000 سنتيمتر في الواقع. إذا 1 سنتيمتر على الخريطة يمثل المسافة الحقيقية 50,000 سنتيمتر إذا في الواقع. وسأزودكم بتمرين تطبيقي لسلم الخريطة ستجدونه على قناتي على اليوتيوب. إذا نمر إلى التالي هو مفتاح الخريطة. مفتاح الخريطة en français c'est la légende de la carte. مفتاح الخريطة la légende de la carte. Donc la légende de la carte, dans un coin de la carte figure un ensemble d'informations, c'est la légende de la carte. Il facilite la lecture de la carte grâce à l'explication et la signification des différents symboles et couleurs qu'on y trouve. إذا ما معنى مفتاح الخريطة؟ مفتاح الخريطة نجده في جانب الخريطة. إذا بالنسبة لمفتاح الخريطة يتضمن مجموعة من الرموز. إذا un ensemble de symboles. الرموز symbole en français. مجموعة من الرموز والألوان. الألوان les couleurs باللغة الفرنسية. إذا هذه الرموز وهذه الألوان تسهل قراءة الخريطة. إذا مفتاح الخريطة دوره هو التسهيل، يساعدنا على قراءة الخريطة الطبوغرافية بحيث يعطي دلالة ومعنى الرموز les symboles en français والألوان les couleurs en français. إذا سنأخذ مثالين، سنأخذ مثال لرمز un exemple de symbole ومثالا للون un exemple de couleur. Donc pour le symbole, vous avez ce symbole-là en bleu, donc c'est le symbole de la corde. إذا وجدتم هذا الرمز في الخريطة، هذا الرمز يشير إلى ماذا؟ يرمز إلى ماذا؟ يرمز إلى النهر la rivière. Donc c'est le symbole d'une rivière. Ensuite pour les couleurs, donc on va prendre deux couleurs. La couleur bleue signifie l'eau. Donc on symbolise à l'eau par la couleur bleue. إذا نرمز بالنسبة للون الأزرق في الخريطة يعني أو يرمز للماء. Pour la couleur verte, il symbolise, donc il est utilisé pour la végétation. إذا بالنسبة للون الأخضر نستعمله للدلالة لكي نرمز للنباتات. إذا بالنسبة للألوان، إذا مثلا على الخريطة بالنسبة للألوان السوداء pour les couleurs noires, donc pour la couleur noire, donc il est utilisé pour les routes, les chemins. إذا يرمز للطرق وللمسالك، les constructions، للمنشآت إلى آخره. بالنسبة للون الأزرق pour la couleur bleue, comme c'est déjà dit, il est utilisé pour l'eau. Pour la couleur verte, il est utilisé pour la végétation. هذا بالنسبة للألوان. pour les symboles بالنسبة للرموز، إذا بالنسبة للرموز لديكم هنا مجموعة من الرموز par exemple pour la forêt, pour les rochers, pour les ponts, etc. إذا هناك مجموعة من الرموز. هذه الرموز كل رمز على الخريطة نجد دلالته في مفتاح الخريطة. Donc on trouve sa signification au niveau de la légende de la carte. Ensuite on passe comment utiliser la carte topographique. كيف نستعمل الخريطة الطبوغرافية؟ قلنا الخريطة الطبوغرافية تستعمل لدراسة المنطقة معينة. Donc la carte topographie est utilisée pour l'étude de la région concernée. Donc لاستعمال الخريطة الطبوغرافية أو لتوجيه الخريطة الطبوغرافية بالضبط نستعمل البوصلة. ما هي البوصلة؟ Donc le boussole contient un aiguille magnétique bicolore dont la partie rouge pointe en permanence vers le nord magnétique. إذن البوصلة تحتوي على إبرة، وهذه الإبرة ممغنطة تشير دائما نحو الشمال المغناطيسي. إذن لتوجيه الخريطة لدينا شرطين. Donc à condition pour orienter une carte, nous avons deux conditions. Donc la première condition, il faut se tenir à l'écart de toute source
magnétiques pouvant perturber la position de l'aiguille, objet métallique. يعني لتوجيه الخريطة لدينا شرطين. الشرط الأول هو الابتعاد عن كل ما هو فلزي مثلا مثل الحديد. لماذا؟ لأن الإبرة هي إبرة ممغنطة وبالتالي لن نستطيع توجيه الخريطة بشكل صحيح. La deuxième condition de bien maintenir l'instrument à plat dans le plan horizontal. Une position oblique pourrait perturber la libre rotation de l'aiguille et sa orientation. إذا الشرط الثاني يجب أن نضع البوصلة على سطح مستوٍ إذا ليس فيه ميلان لكي تتحرك الإبرة بالشكل الصحيح. إذا البوصلة pour le boussole il nous permet de déterminer les directions. Quelles sont ces directions؟ ما هي هذه الاتجاهات التي تحددها البوصلة؟ كما قلنا الإبرة الممغنطة للبوصلة تشير دائما إلى الشمال المغناطيسي لو مغناطيسي. إذا الاتجاهات هي كالتالي: الشمال لو نور، الجنوب لو سود، الشرق ليست، والغرب لويست. إذا البوصلة تمكننا من تحديد هذه الاتجاهات. Donc maintenant, comment orienter une carte topographique? Pour orienter une carte topographique, on utilise un instrument qu'on appelle le boussole. إذا لتوجيه الخريطة الطبوغرافية نستعمل أداة تسمى البوصلة. Il contient une aiguille aimantée qui montre le nord magnétique. تحتوي على إبرة ممغنطة من المغناطيس تشير دائما إلى الشمال المغناطيسي. Le nord géographique est représenté par la lettre N. إذا بالنسبة للشمال هناك شمال جغرافي وشمال مغناطيسي. الشمال المغناطيسي تشير إليه إبرة المغناطيس، والشمال الجغرافي يمثل على الخريطة بالحرف N. Donc comment alors orienter sa carte topographique sur le terrain? Donc لتوجيه الخريطة على الميدان pour orienter la carte sur le terrain, il faut placer le boussole sur la ligne représentant la direction du nord magnétique et faire tourner la carte lentement jusqu'à ce que l'aiguille du boussole soit alignée avec la direction du nord magnétique tel que tracé sur la carte. إذا لتوجيه الخريطة كما تلاحظون في الصورة نضع البوصلة على الخط الذي يشير إلى الشمال المغناطيسي، ثم نحرك وندير الخريطة دون تحريك البوصلة إذا بشكل بطيء إلى أن تتطابق إبرة المغناطيس مع الشمال المغناطيسي المرسوم على الخريطة. Donc maintenant, comment représenter la topographie d'une région؟ إذا كيف نمثل الآن تضاريس منطقة معينة على الخريطة الطبوغرافية؟ كيف سنمثلها؟ يعني تمثيل التضاريس على الخريطة الطبوغرافية هناك تقنية إذا يمكن إنجاز هذه التجربة كما تلاحظون. بطبيعة الحال في هذا الفيديو لا نستطيع إنجاز التجربة، ولكن على العموم عندما نقوم بهذه التجربة نحصل على خطوط. هذه الخطوط تسمى بمنحنيات المستوى. Donc on obtient après la réalisation de cette expérience donc des lignes des tracés espacés. إذا نحصل على خطوط متباعدة فيما بينها. تسمى هذه الخطوط كما قلنا بمنحنيات المستوى les courbes de niveau. Donc ces tracés ou ces lignes ce sont des courbes de niveau. المسافة التي تفصل بين خطين أو بين منحنيي مستوى مثلا في هذا المثال 750 و 850 هذه المسافة تقريبا إذا 100 تسمى بفارق الارتفاع. En français on appelle la distance qui sépare deux tracés consécutifs, deux lignes de courbes de niveau. On appelle la distance qui sépare deux courbes de niveau, on l'appelle l'équidistance. L'équidistance باللغة العربية فارق الارتفاع، وهي المسافة التي تفصل بين منحنيي مستوى متتابعين مثلا كما قلنا في المثال 750 و 850. Donc comment peut-on représenter le sommet؟ كيف يمكن تمثيل قمة جبل مثلا أو قمة هضبة على مستوى الخريطة الطبوغرافية؟ إذا هذه القمة تمثل بواسطة نقطة. Donc on peut représenter le sommet par un point. إذا وجدتم نقطة داخل هذه الخطوط داخل منحنيات المستوى فهذه النقطة تشير إلى قمة جبل أو قمة هضبة أو قمة تضاريس معينة. إذا دائما القمة في الخريطة الطبوغرافية نرمز لها بنقطة. Donc on représente le sommet toujours par un point sur la carte topographique. Donc comme bilan كخلاصة للدرس
Donc, complétez le texte en utilisant les mots suivants. Une carte topographique. Une carte topographique représente une surface de la Terre à une échelle réduite. Il porte des indications concernant la localisation des cours d'eau, des routes et des constructions. La carte topographique rend compte des reliefs grâce à des points côtés précisant l'altitude et des courbes de niveau reliant des points de la même altitude. إذن كحصيلة للدرس الخريطة الطبوغرافية كما قلنا هي تمثيل مصغر بواسطة سلم لمنطقة من سطح الأرض على سطح مستوي. هذه الخريطة تتضمن مجموعة من المعلومات كما قلنا. هذه المعلومات نجدها في مفتاح الخريطة لا ليجوند دو لا كارت. مثلا كما قلنا يمكن أن نجد معلومات على التضاريس، يمكن أن نجد معلومات على الطرق، يمكن أن نجد معلومات على المجاري المائية، يمكن أن نجد المعلومات على النباتات إلى آخره. لا كارت توبوغرافيك، إذا الخريطة الطبوغرافية بالرغم أنها تمثل على سطح مستوي وعلى ورق مثلا، فهي تأخذ بعين الاعتبار ارتفاعات التضاريس. كيف نعرف ارتفاع التضاريس؟ نعرفها عن طريق ما يسمى بنقط الارتفاع. نقط الارتفاع باللغة الفرنسية لي بوان كوتي. سي بوان كوتي بريسيز لالتيتود. هذه نقط الارتفاع تحدد الارتفاع. مثلا سأعطيكم المثال التالي بالنسبة لنقاط الارتفاع. مثلا 750. إذا وجدنا منحنى مستوى، donc une courbe de niveau qui porte 750، إذا يحمل 750. 750 تشير إلى ارتفاع هذه النقطة. بالنسبة كذلك تأخذ كذلك بعين الاعتبار الارتفاع بواسطة منحنيات المستوى. منحنيات المستوى عبارة عن خطوط تصل أو تربط بين النقط التي لها نفس الارتفاع. إلى هنا أودعكم أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، في انتظار فيديو جديد إن شاء الله للدرس المقبل. وأذكركم بأن هناك تمرين تطبيقي مهم جدا حول استعمال الخريطة الطبوغرافية موجود على القناة، يمكنكم الاطلاع عليه لفهم أكثر لهذا الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله.